এরে আল্লাহর বান্দা, ওই মা বাবার কথা কি তোমার মনে পড়ে না রে সন্তান? কত রাতে মনে চলে গেছে আমি অসুস্থ, বিছানায় পড়ে আছি, সব ভাই বোনেরা ঘুমায়, আমার বাবাও ঘুমায়, কিন্তু রাতের গভীরে তাকায় দেখি আমার মা ঘুমায় না, আমাকে বসে বসে পাহারা দিতেছে। আমি রাতের আধারে বললাম, ও মা তুমি কেন ঘুমাও না? মা চোখের বালি ছেড়ে বলে, রে সন্তান, আমি যদি ঘুমায় যাই, তুই অসুস্থ অবস্থায় যদি রাতের বেলা মা বলে ডাক দাও, আর আমি মা যদি তোর ডাকে সাড়া দিতে না পারি। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জাআলা আশ-শামসা ওয়াল কামারা বিহুসবান والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اے بندہ خدا چاہوگار ان کی ملاقات اے بندہ خدا چاہوگار ان کے ملاقات جلدی سے اب ایٹھے سنو حضرت کی نصیحت جلدی سے اب ایٹھے سنو حضرت کی نصیحت توفیق سے ہوتی ہے یہ نعمت کی خزینہ توفیق سے ہوتی ہے یہ نعمت کی خزینہ ہر مرد کی طاقت کی آور ہے نشانہ ہر مرد کی طاقت کی آور ہے نشانہ الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو কাসিমুল উলুম কারিমিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত 2 দিন ব্যাপী মাহফিলের আজ সমাপনী দিন 24 অক্টোবর 2019 মহতী এ মাহফিলে উপস্থিত মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ মুআজ্জাজ মুকাররম জাতির মাথার মুকুট ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন জাকিরিন শাকিরিন মুহিব্বিন মুরব্বিয়ান ইজাম কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ স্নেহের ছোট ভাই পর্দার আড়ালে অবস্থানরতা শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান রব্বুল আলামিন ফিতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সহিহ তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন
নিয়ামতের শুকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি, আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সাইয়্যিদুস সাকালাইন ইমামুল মুরসালিন শফিয়ে আযম রাসূল আকরাম রহমতে আলম নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম হাবিবে কিবরিয়া আশরাফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া শফিয়ে মাহশর সাকিয়ে কৌসর आकाए नामदार मदीना का ताजदार आफताब नबूवत फख्र मौजूदा सैयदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रुका। नबीर नामे दरूद पढ़ा गुनाह पढ़लेन ना केन? मोहब्बते पढ़ेन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक बार पढ़लेन तीनटा फायदा हलो, 10टा गुनाह माफ हलो, 10टा नेक जोग हलो, आल्लाहर काछे 10 गुण मर्यादा बेड़े गेल। सर्वोपरि शुकर जादेर अक्लान्त परिश्रमेर माध्यमे आज এই সুন্দর আয়োজন। समय परामर्श अर्थ दिए दोया करे उपस्थित हये माइक लाइट पैंडेल दिए सहयोगिता जारा करेছেন, एलाकार युवक बृद्ध व्यवसायी श्रमिक चाकुरीजीवी विभिन्न श्रेणी पेशार मानुष जनप्रतिनिधि प्रशासन उलामाए हजरत आइम्माए मसाजिद माद्रासा कर्तृपक्ष प्रत्येककेई अल्लाह रब्बुल आलामीনের खिदमतेर बिनिमये दुनियाते शांति परकाले चिर मुक्तिर व्यवस्था करे दिन। आमी आपनादेर सामने संक्षिप्त किछु कथा बोलार जन्य कुरआने हकीमेर एक आयाते करीमा तिलावत करेছি। विश्व नबी शेष नबी महानबी श्रेष्ठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर असंख्य अगणित अमीय बाणी पवित्र हादिस शरीफेर मध्य थेके एक हादिस एर अंश पड़ेছে। तेलावतकृत आयाते करीमा और हादिसे पाकेर आलोके इखलास रूहानियतेर समन्वये किछु कथा आमाके बलार मतो आपनादेरके शुनबार मतो हिम्मत धैर्य तौफिक अल्लाह पाक दान करुन। आरो मोहब्बते पड़ेन वा अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फाइन्नाल जन्नता हियाल माअवा। আল্লাহ পাক বলেন, যারা আমি আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে হিসাব দেওয়ার দিনের ভয়ে নিজেকে গুনাহের থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন, আমি আল্লাহ তাকে শান্তির জায়গা আরামের স্থান জান্নাতুল মাওয়া দান করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আলা কুল্লুকুম রাঈন, হে দুনিয়ার উম্মত সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই কিন্তু দায়িত্বশীল। অকুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি, এবং প্রত্যেক দায়িত্বশীল তার দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহ পাকের জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এ হলো আয়াত হাদিসের সংক্ষিপ্ত তরজমা। এবার কিছু অনুবাদ। বিশেষ একটি দিনকে আল্লাহ পাক ইশারা করে গোটা দুনিয়ার মানুষকে একদিকে করলেন সতর্ক, অপর দিকে দিলেন সুসংবাদ। সতর্ক কি এবং বিশেষ দিনটা কি আর সুসংবাদ কি? বিশেষ দিন হলো কিয়ামতের দিন। কোন দিন?
কিয়ামত কেন, কিয়ামত কিভাবে? কিয়ামত হবেই। দুনিয়াতে অনেক আল্লাহ পাকের বান্দা আছে যে কিয়ামত বিশ্বাস করে না, বলে মরণের পরে মানুষ মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এর আবার কিসের কিয়ামত? আর আমরা ইমানদার যারা ইমান এনেছি তো কিয়ামতের উপরে বিশ্বাস করে, ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত। কিয়ামত একদিন হবেই হবে। ইমানদার বিশ্বাস করবে, বেঈমানেরা বিশ্বাস। কোন দিন হবে? কিয়ামত হবে নিশ্চিত। কোন দিন, কত সালে, কোন মাসে? নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ আছে? অবশ্য কোনো একটা দিন হবে, কোনো একটা মাসের মধ্যে হবে, কোনো একটা সালের মধ্যে হবে। কোন সাল, কোন মাস, কোন দিন, কোন টাইম কে জানেন? আর কেউ? আমার রাসূল জানেন? বলেন। জিবরাইল আমিন প্রশ্ন করেছিলেন, মাতা সাআ, কিয়ামত কবে হবে? নবীজি জবাবে বলছিলেন, প্রশ্নকারীর থেকে জবাব দানকারী বেশি জানে না। তখন জিবরাইল বললেন, তো কিয়ামতের নিদর্শন কিছু বলুন। নবীজি কিয়ামতের কিছু আলামত বললেন। এ বিষয়ে ভিন্ন আলোচনা। কিয়ামতের আলামত, যে কিয়ামত হবে তার কিছু পূর্বাভাস। তবে কিয়ামত কবে হবে এই বিষয়ে নবী কিছু বলেননি, কারণ এই বিষয়ে জানেন একমাত্র আল্লাহ। কেন হবে কিয়ামত? কিয়ামত হবে এক নাম্বার ইনসাফের বিচারের জন্য। কিসের জন্য? বলবেন দুনিয়াতে যে বিচার আচার হচ্ছে, পরিপূর্ণ ইনসাফের বিচার দুনিয়াতে হওয়াটা অসম্ভব। যেমন আপনাদের এটা কোন থানা? শিবপুর থানার ওসি মহোদয় কোন এক সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করলেন, আদালতে হাজির করলেন। সে আসামি হলো একজনকে হত্যা করেছে। মহামান্য আদালত রায় দিলেন যে ও যেহেতু একজনকে হত্যা করেছে, একেও হত্যার বদলে হত্যা করে দাও। তাহলে হত্যার বদলে কি হলো? কয়জন হত্যার বিচার হলো? একজনের বদলে একজনকে কি করা হলো? হত্যা করা হলো। কিছুদিন পরে আর এক সন্ত্রাসী ধরা পড়ল, 6 মার্ডার 7 মার্ডার এর আসামি, বা 5 জনকে হত্যা করলো। কয়জনে করলো হত্যা? একজন। তাকেও আদালতে হাজির করা হলো। মহামান্য আদালত রায় পেশ করলেন, একেও হত্যা করো, একেও কি করে দাও। আগের ঘটনাটা মনে থাকলে বলবেন, একজনের পরিবর্তে একজনকেই হত্যা করলো, হত্যার বদলে হত্যা। পরবর্তী সন্ত্রাসীকে যে হত্যা করলো, সে হত্যা করেছিল কয়জনকে? এখন একেও যদি হত্যা করা হয়, হিসাব মিলায় বলেন তো কয়জন হত্যার বিচার হইল? বাকি রইল কয়জন? এই 4 জনের বিচার জমিনের আদালতে হবে না। এর জন্য আর একটা ইনসাফের আদালত দরকার। এই আদালতের নাম কিয়ামতের আদালত। এবং সে আদালতের বিচারক হবেন একা আল্লাহ। কে হবেন? একমাত্র আল্লাহ বিচারক। এবং ওখানে বিচারের সাক্ষীও নেওয়া হবে। সাক্ষী নিয়ে আল্লাহ বিচার করবেন। এবং ওই বিচার শুরু হবে ফজরের সময়, শেষ হবে জোহরের আগে।
এ হলো এক কথা। কিয়ামত কেন? ইনসাফের বিচার হওয়ার জন্য। 2 নাম্বার, যে যতটুকু প্রাপ্য যার কাছে, ওই প্রাপ্য তাকে দেওয়ার জন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার কি প্রাপ্য আছে, এটা বান্দাকে আল্লাহ দিয়ে দিবেন, ওই দিন চূড়ান্ত দিয়ে দিবেন। আর ওই দিন আল্লাহর কাছে বান্দার পাওনা সব থেকে যেটা বেশি, সেটা হলো আল্লাহ পাকের মুলাকাত, আল্লাহর দিদার। ওই দিদার তো আমরা চাই ইনশাআল্লাহ। কি চাই? তো আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। ওই দিদার যদি আমরা চাই, আল্লাহ পাক কোরআনের ভিন্ন এক আয়াতে বলেন, ওই দিদার পেতে হলে দুটো কাজ করতে হবে। ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালইআমাল আমালান সালিহা ওয়া লা ইউশরিক বিইবাদাতি রাব্বিহি আহাদা। আল্লাহ পাক বলেন, যারা আমার সাথে মোলাকাত চায়, 1 নাম্বার তারা নেক আমল করবে, 2 নাম্বারে তারা শিরিক থেকে মুক্ত থাকবে। কি আমল করবে? নেক আমল। আর কি করবে না? আল্লাহর সাথে কাউকে সমকক্ষ বানাবে। ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া। আল্লাহ পাক বলেন, ওই দিনের ভয় অন্তরে ঢুকাইয়া যারা গুনাহ ছাড়বে কিয়ামতের দিন, যারা গুনাহ থেকে নিজেকে বাঁচাইবে, আল্লাহ পাক বলেন আমি তার জন্য শান্তির জায়গা জান্নাত দিয়ে দিব। হরকে দারাদ খৌফে হকদার দিল মাদাম জান্নাতুল মাওয়া দেহাদ উরা মাকাম জুজবা হাকছি যে মখাজ ইনসোজা ফজলে উ আমস্তে দর জুমলা জাহা। ওয়া আম্মা মান খাফা মাকামা রাব্বিহি ওয়া নাহান নাফসা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া। ওই দিনের ভয় অন্তরে ঢুকাও, যেই দিন আপন আপন বলতে কোনো পরিচয় থাকবে। ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া আবিহি ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া আবিহি ওয়া বানিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি। আল্লাহ তাআলা বলেন, এমন একটা দিন, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি, মা সন্তান থেকে ভেগে যাবে, স্ত্রী স্বামীর থেকে ভেগে যাবে, ভাই ভাইয়ের থেকে ভেগে যাবে। ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি, 1 নম্বরে ভাইয়ের কথা বললেন। 1 নম্বরে বললেন ভাই ভেগে যাবে। কারণটা কি? ভাই ভাইয়ের থেকে আলাদা হয়ে যাবে, দৌড়ায় যাবে, পালায় যাবে। কেমন এক মুসিবতে পড়লে ভাই ভাইকে ভুলে যাবে। কারণ দুনিয়াতে মা বাবা পর্যন্ত স্বার্থের টানে সন্তান থেকে আলাদা হয়ে যায়, ভুলে যায়। কিন্তু ভাই যার মধ্যে একটু টান আছে, রক্তের সম্পর্ক আছে, নিজের জীবন দিয়া হলেও ভাইকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। আল্লাহ পাক কোরআনে বলেন, এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই, রক্তের ভাইয়ের সাথে ঈমানের বন্ধনের দূরত্বের কারণে দেখা নাও হতে পারে, কিন্তু মুমিনের সাথে মুমিনের দেখা হয়ে যাবে হাসরের দিন। ওই কঠিন দিন অন্তরে ঢুকাও, আল্লাহর কাছে জবাব দিতেই হবে, পালানোর কোনো জায়গা নাই।
ওই দিনের ভয়ন্তরে ঢুকাইয়া আল্লাহ বলেন, যারা নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচায় রাখবে, গুনাহ থেকে ফিরে থাকবে, আল্লাহ বলেন তাদের জন্য সুসংবাদ, তারা জান্নাতের মেহমান। তাহলে আল্লাহ পাকের ওই কিয়ামতের দিন হিসাব দেওয়ার ভয় অন্তরে ঢুকাও। আল্লাহ যদি হিসাব চায় কারো কাছে, জাহান্নাম ছাড়া উপায় নাই। আমার নবী বলেন, হাসরের দিন কিসের বাহাদুরি, আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ জান্নাত পাবে না। আম্মা জান আয়েশা বলেন, পয়গম্বর আপনি, নবী বলেন আমিও আল্লাহর রহমত ছাড়া পাবো না। সবাই থাকবে উলঙ্গ। নবীরা পর্যন্ত নিজেদের হালাত নিয়ে বেকারার। উম্মতের চিন্তা তো অনেক দূরে। একটা নেকের টানে দেখা যাবে মুরিদ জান্নাতে যায়, পীর সাহেব জাহান্নামী হয়ে যাবে। একটা নেকের ব্যবধানে বক্তা জাহান্নামে যাবে, শ্রোতা বক্তার বয়ান আমল করে জান্নাতে যাচ্ছে। একটা নেকের ব্যবধানে ইমাম জাহান্নামে যাবে, মুক্তাদিরা জান্নাতে চলে যাবে। একটা নেকের ব্যবধানের বাবা জাহান্নামে যাবে, সন্তান জান্নাতে চলে যাবে। এমন একটা আদালত, যেই আদালতের মধ্যে কোনো কারবার নাই, কিছু ঘুষ খাওয়ার কোনো পক্ষ নেওয়ার সুযোগ নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এমন হুঙ্কার দিয়া আদালতে বলবেন। দুনিয়ার আদালতে যখন বিচারপতিকে বসানো হয়, শপথ করানো হয়, শপথের মধ্যে কিছু সুন্দর সুন্দর বাণী শোনানো হয়, এবং বিচারপতি বিচারালয় বৈশা উম্মতের একটা ভাষণ দেয়, উদ্বোধনী ভাষণ। আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে একটা ভাষণ দিবেন, লিমানিল মুলকুল ইয়াউম লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার। আল্লাহ তাআলার রাগান্বিত একটা ভাষণ হবে, মারাত্মক ভয়ঙ্কর আওয়াজ। আল্লাহ বলবেন, আজকের এই দিনের রাজত্ব কার? আওয়াজটা এত ভয়ঙ্কর হবে, কেউ জবাব তো দূরের কথা, বেহুশ হয়ে পড়ে থাকবে। আল্লাহ নিজে জবাব দিয়ে বলবেন, আজকের দিনের রাজত্ব কারো না, আজকের দিনের রাজত্ব মহারাগে রাগান্বিত আল্লাহ। আজকের আল্লাহর রাজত্ব আর কারো রাজত্ব নাই, আর কোনো আওয়াজ নাই, কোনো কথা নাই। আল্লাহ নিজেই বিচারক হয়, বিচারের আদালতে বসবেন। আল্লাহ বলবেন, কেউ জবাব দিতে পারবে না। আল্লাহ নিজে জবাব দিয়ে বলবেন, মহারাগে রাগান্বিত আল্লাহর আজকের এই দিনের রাজত্ব। দুনিয়াতে কত অপরাধ করেছো, আলেম ওলামারা পায়ে ধরে ধরে বয়ান করছে, নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, দাড়িটা লম্বা করো, কারো হক নষ্ট করিও না। আলেম ওলামাদের বয়ান তোমরা শুনো নাই, বরং শুনিয়াও আবার উল্টা পাল্টা মন্তব্য করেছো। আজকের কোনো সুযোগ নাই, আমি আল্লাহ তোমার সবকিছু রেকর্ড করে রাখছি। মা ইয়ালফিজু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ। সব রেকর্ড হয়ে আছে, আল্লাহ পাক দেখায় দিবেন, তাকায় দেখ। ওয়াউযিআল কিতাবু ফাতারাল মুজরিমিনা মুশফিকিনা মিম্মা ফীহি وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا। এরে নবীর উম্মতের দল, আমল নামা দিয়ে বলবে, তাকায় দেখ, এই তোর সেই আমল নামা।
ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড়, যা করেছো কোনটা লেখা ফেরেশতারা বাদ দেয় নাই। জীবনে কি অপরাধ করেছো, কি ভালো কাজ করেছো, আমল নামা দিয়ে তাকায় দেখো। এরে নবীর উম্মতের দল, আমাদের পয়গম্বর আদম নবী, তেরে বাঁচাও, আমার উম্মতের বাঁচাও। যেই নবী উম্মতের জন্য এত বিভোর, আজকে উম্মতেরা সেই নবীর সুন্নতের আমল করে না, সেই নবীকে মনে হয় যেন চিনেই না। যদি চিনতিরে মুসলমান আমার নবীকে, রহমাতুল লিল আলামিন আমার কেমন নবী, যেই নবীর মতো কোন নবী নাই, যেই ইমামের মতো কোন ইমাম নাই, যে খাতামুন নবিয়্যিনের মতো আর কোন নবী নাই, যে রসুলের মতো আর কোন রসুল নাই। সমস্ত নবী আমার আল্লাহর পাগল, আর আমার আল্লাহ আমার নবীর পাগল। ওগো নবীর উম্মতেরা, হয়ে আজি দিশাহারা, কোরআন হাদিসের চলো যখন যাহা চায় মনে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। চলো 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 মুমিন চলো নবীর সন্ধানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। নবী আমার জীবন ভারে, দিনের লাগি কষ্ট করে, দান দান শহীদ করিলেন উহুদেরই ময়দানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। এমন এতিম নবী আমার, পিতা মাতা নাই যে তাহার, এমন এতিম নবী আমার, পিতা মাতা নাই যে তাহার। তারপরেও কত মারা মারলো তাকে দুশ্মনে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। নবীর মায়া নাই কি তোমার, কেমনে দুঃখ দাও যে আবার, নবীর মায়া নাই কি তোমার, কেমনে দুঃখ দাও যে আবার। দরুদ পড়ো স্মরণ করো প্রথম গাটি কাফনি, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে, নবী বিনে কে তরাবে পুলসিরাত মিজানে। ইমামুল আউয়ালিন আল আখিরিন, বহর সদকা রহমাতাল লিল আলামিন, সৈয়দুল কাউনাইন খাতমুল মুরসালিন, আখির আমদবুত ফখরুল আউয়ালিন, শত ওজুদাস রহমাতাল লিল আলামিন, মসজিদে উশুদ হামার এ জমিন।
তিনটা যুবক সন্তান বৃষ্টির মাঝে সফরের মধ্যে আটকায় গেল। এত মুষলধারে বৃষ্টি, ডানে বামে সামন দিকে পেছনে যাওয়ার কোনো কায়দা নাই। হঠাৎ করে এমন অচেনা পথ আশ্রয় নেওয়ার জন্য একটা গুহার মুখের মধ্যে আশ্রয় নিল। পাহাড়ের গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা, হঠাৎ করে দেখা গেল পাহাড়ের গুহার মুখের মধ্যে বিশাল একটা ওজনওয়ালা পাথর এসে মুখটারে আটকায় দিল। অন্ধকার হয়ে গেল। এই গুহার থেকে তিনটা যুবক বের হওয়ার কোনো রাস্তা খোলা নাই। বিপদ আর বিপদ, মহা বিপদ। গর্তের ভিতরে অন্ধকার, আবার পাথর ধাক্কা দিয়েও সরানো যাবে না, আবার মুষলধারে জমিনের মধ্যে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। তিনটা যুবক চিন্তায় পড়ে গেল, এই মহা বিপদ থেকে মুক্তি কিভাবে পাওয়া যায়। আল্লাহর বান্দা তিনজনে মশওয়ারায় বসে গেল, পরামর্শ করতেছে। একজনে বলে, দেখ জীবনে কোনোদিন কোনো ভালো কাজ করছো কিনা দেখ, ওই ভালো কাজের বিনিময় আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ছেড়ে কান্না কর। এক আল্লাহর বান্দা যুবক বলে, হ্যাঁ আমার জীবনে একটা ভালো কাজ আমি করেছি, আল্লাহর আযাবের ভয়। আর এক যুবক কিছুক্ষণ পরে বলে, হ্যাঁ আমিও জীবনে একটা ভালো কাজ করেছি। আর এক যুবক বলে, হ্যাঁ আমার জীবনে একটা ভালো কাজ আছে। বলে, তো যার যার ভালো কাজের বিনিময় আল্লাহর দরবারে কান্না করে দোয়া করে বলো, আল্লাহ ওই কাজটা শুধু তোমার মহব্বতের জন্য করেছি, যদি পছন্দ হয়ে যায় মেহেরবানি করে এই বিপদ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। এক যুবক আল্লাহর দরবারে দোয়া শুরু করলেন, হে মালিক, আমার টাকা পয়সা এক সময় কম ছিল না, আমার বাড়ি কর্মচারীরা কাজ করে বেতন নেয়। একদিন আধাবেলা কাজ করে এক যুবক বান্দা আসলো পুরা দিনের বেতন নেওয়ার জন্য। আমি তাকে বেতন দিলাম, অর্ধেক নিতে চায় না। ওই বান্দা তার টাকাটা আমার হাতে রেখে গেল। আমি ওই টাকাটা খেয়ানত করি না, ওই টাকা দিয়ে আমি বকরি খরিদ করলাম। এভাবে একটা দুইটা, এক সময় বিশাল একটা বকরির পাল হয়ে গেল। ওই যুবক একদিন আমি আমার বাড়ির দরওয়াজা দিয়া রওয়ানা, আমার দরজায় এসে বলে, রে ভাই, আমার আধা বেলার টাকা যে রেখেছিলাম সে টাকাটা ফেরত দিয়া দাও। আমি ডাক দিয়া বললাম, হে যুবক, ওই ময়দানের ভিতরে তাকায় দেখো বিশাল বকরির পাল, এই বকরির পাল তুমি নিয়ে যাও, এটা তোমার জন্য। বলে, এগুলো তো আমার না। বলে, যেই টাকা তুমি রেখেছো আমি খেয়ানত করি নাই, ওই টাকা বাড়ায় 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 এভাবে বকরির পাল করেছি। ও আল্লাহ, এই আমলটা শুধু তোমার মহব্বতের জন্য করেছি। আমি যদি শুধু টাকা দিয়ে বিদায় দিতাম, কিছু জানতো না, কিছু বলতো না। ও আল্লাহ, আমি তোমার আযাবের ভয় পাই, আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হিসাব দেওয়ারে ভয় পাই। আয় আল্লাহ, সেই ভয়ের কারণে এই আমলটা করেছি। যদি তোমার কাছে আমার আমলটা পছন্দ হয়, মেহেরবানি করে এই গুহার মুখ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহর বান্দা চোখের পানি ছেড়ে যখন কান্না করে দোয়া করলেন, আল্লাহর কুদরতি সাহায্যে 3 অংশের 1 অংশ পাথর এমনিতেই ফাঁকা হয়ে গেল। हर गोरी देने के तू तैयार है, जो न मांगे उससे तू बेजार है। हर गोरी देने के तू तैयार है, जो न मांगे उससे तू बेजार है। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা আমার কাছে মাথাটা নত করে চোখের পানি ছেড়ে দাও। দুনিয়ার আর কারো কাছে কান্না করে লাভ নাই, মাথা নত করে লাভ নাই। কারণ সবাই যত বাহাদুরি করুক না কেন, আমার দরবারের সবাই আসামি। আমি আল্লাহর আদালতের আসামির কাঠগড়ায় সবাইকেই হাজিরা দিতে হবে। কত বাহাদুর, কত বড় বাহাদুরি করুক না কেন, ওই বাহাদুরির কোনো সুযোগ নাই। এক সময় আমার দরবারে এরা ভিক্ষুকের মতো ভিক্ষার থালা বিছায়া থাকবে। অতএব বান্দা, তুমি কারো কাছে মাথা নত না করে আমি আল্লাহর কাছে মাথা নত করো।
যুবক দোয়া করা মাত্র পাথরের 3 ভাগের 1 ভাগ অংশ সরে গেল। আর এক যুবক আল্লাহর দরবারে কান্না শুরু করলেন, দোয়া করলেন, ও দয়ার মালিক, আমিও তোমার জিন্দেগির যে দেওয়া এই হায়াতের মধ্যে একটা ভালো কাজ করেছি বলে মনে হয়। একদিন আমি যৌবনের অবস্থা নিয়ে আমার চাচার বাড়ি বেড়াইতে গেলাম। চাচার বাড়ি গিয়ে দেখি আমার চাচিও নাই, ঘরের চাচাও নাই। আমার একান্ত চাচাতো বোন উপযুক্ত যুবতী মেয়েটা ঘরের মধ্যে ছিল, আর ঘরের মধ্যে কেউ নাই। ও দয়ার মালিক, আমার যৌবনের তাড়নায় পড়ে যৌবনের চাহিদা পূরণের জন্য আমি আমার বোনের গায়ের উপরে হাত স্পর্শ করলাম। এক পর্যায়ে বোন আমাকে ধমক দেওয়ার চেষ্টা করলো। আমি আমার শক্তি প্রয়োগ করে বোনটাকে মাটির মধ্যে ফেলে দিলাম। বোনের বুকের উপরে যখন উঠে আমি বসলাম, হঠাৎ করে তাকায় দেখি আমার বোন মাটিতে শুয়া শুয়া কান্না করে, চোখ বেয়ে বেয়ে পানি পড়ে জমিনটা স্পর্শ হচ্ছে। আমি বললাম, বোন কেন তুমি কান্না করো বলো? এখন তো এক আনন্দের যৌবনের সময়, কান্না কেন রে বোন? বোন কান্না করে বলে, রে ভাই, যদিও তুমি মনে করতেছো ঘরে আমার কেউ নাই, আমার মা জানে না, বাবা জানে না তুমি আমার ঘরে, কিন্তু আমি ওই মালিক আল্লাহকে বড় ভয় পাই। এই ঘরে কেউ নাই, তবে আমার আল্লাহ তো আমার দিয়ে তাকায় আছে। যে আল্লাহ আমাকে যৌবন দিয়েছেন, ওই আল্লাহ তো দেখতেছেন। ওরে ভাই, আজকের পর্যন্ত আমার যৌবনের উপরে কারো আক্রমণ নাই, কেউ আমার এই শরীর স্পর্শ করতে পারে নাই। তুমি আমার কলঙ্কের দাগ বসাইও না রে ভাই, প্রয়োজনে তুমি আমাকে বিবাহ করে নাও, আমার মা বাবাকে আমি রাজি করে নেওয়ার চেষ্টা করব। তারপরও তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলি, আমার আল্লাহর দরবারে আমাকে আসামি বানাইও না। আমি আল্লাহকে বড় ভয় পাই, আমার জীবনে কলঙ্কের দাগ বসায় দিও না রে ভাই। ওই বান্দা বলে, আল্লাহ, আমার বোনের চোখে পানি দেখিয়ে আমার অন্তরের মধ্যে ভয় এসে গেল। আমিও ভয়ের কারণে আমার বোনটারে ছেড়ে দিয়েছি। ও মালিক, শুধু তোমার আযাবের ভয়ের কারণে, জাহান্নামের ভয়ের কারণে। ও আল্লাহ, এই আমলটা যদি তোমার দরবারে পছন্দ হয়, মেহেরবানি করে এই বিপদ মুহূর্তে আমাকে তুমি বিপদ থেকে বাঁচায় দাও। আল্লাহর বান্দা কান্না করে দোয়া করা মাত্র পাথরের 3 ভাগের 2 ভাগ আল্লাহর কুদরতে সরে গেল। हर गोरी देने के तू तैयार है, जो न मांगे उससे तू बेजार है। आती नाफी दारे दुनिया ना हसन, आती नाफी दारे उक़बा ना हसन। या गियासल मुस्तगीसीन हदीना लफ्तिखारा बिलउलूमे वल गीना। এরে নবীর উম্মতের দাল, ও পর্দার আড়ালের মা বোনেরা, পর্দার আড়াল থেকে মাইকের আওয়াজ শুনতেছো রে মা, তুমি কেমন একজন নারী, কেমন সন্তানের মা? তুমি খাজা মঈনুদ্দিনের মা, শাহজালালের মা, হাফেজে কোরআনের মা, আলেমের মা। তুমি জান্নাতের সরদারিনী মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো মা। নবীজির বিবি খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মতোই একজন নারী। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা জাহান্নামের ভয়ে কান্না করতেছেন। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জাহান্নামের ভয়ে কান্না করেন। ওরে পর্দার আড়ালের মা, আল্লাহর মুহাব্বত অন্তরে ঢুকাও, জাহান্নামের ভয় অন্তরে ঢুকাও। তাকায় দেখো তোমার মতো কত নারী। একদিন
একদিন সুন্দর শাড়ি পরিয়া স্বামীর ঘরে আসছিল, আবার যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল সাদা কাপড়ের বাসিন্দা হয় কবরে চলে যাচ্ছে। সন্তান ডানে বামে আম্মু আম্মু বলে ডাক দেয়, মায়ের জবানে আর কোনো আওয়াজ নাই। এরে আল্লাহর বান্দা, কত মা ছোট ছোট বাচ্চা রেখে কবরের দেশে চলে গেল। এরে আম্মা জান, ওদের দিকে তাকায় দেখো, ওরা ঈদ যায়, কত আনন্দ যায়। ওরা ডানে বামে তাকায়, মা তালাশ করে খুঁজে খুঁজে মাকে পাওয়া যায় না। একবার ডানে তাকায় বামে তাকায়, তালাশ করে আমার আম্মু কোথায়, আমার আম্মু কোথায়। এরে নবীর উম্মতের দল, মা মরে গেল বাচ্চাটারে শিশু রেখে। বাচ্চাটাকে যখন সবাই ধরে শোনাতে চায়, বাচ্চাটাকে সরায় রাখতে পারে না, বুঝে না। ওই বাচ্চাটা ডাক দিয়ে বলে, আম্মু আমাকে দুধের ব্যবস্থা করে দাও, দুধ দাও। সবাই ধরে ধরে নেয়, বাচ্চা দৌড়ায় যায়, আম্মু আম্মু বলে কাছে যায়। যখন দাফন করে কবরের বাড়ির পেছনে রাখলো, ওই বাচ্চাটা ডাক দিয়ে কয়, আমার আম্মুকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো। আমার আম্মু ওখানে কেন ঘুমায়, ঘরের বিছানায় কেন ঘুমায় না? আমার আম্মুকে নিয়ে আসো, ওখানে কেন ঘুম পাড়ায় রেখেছে? এরে পর্দার আড়ালের মা, তোমার মা কোথায় গেল? তোমার দাদি কোথায় গেল রে মা? তুমি যেই রকম এক নারী, তোমার দাদি নানিও নারী, কোথায় চলে গেল? একদিন তোমাকেও বিদায় নিতে হবে, কিছুই থাকবে না রে মা। হ্যাঁ, যদি একটা সন্তান কোরআনের আলেম বানায় যেতে পারো, একটা সন্তানের কোরআনওয়ালা হাফেজ বানায় যেতে পারো, ওই সন্তান কবরের কিনারায় গিয়া কোরআনের তেলাওয়াত করবে। আর আল্লাহ বলবেন, ফেরেশতা, ওই বান্দার কোরআনের তেলাওয়াত আমি আল্লাহ খুশি, ওই কোরআনের তেলাওয়াতের বরকতে ওর মা বাবার কবর তুমি জান্নাতের বাগান বানায় দাও। এরে পর্দার আড়ালের মা, আজকে তোমাকে মার্কেটে না নিলে স্বামীর সাথে ঝগড়া করো হে মা। তোমার মনের দুনিয়ার লাইনে চাহিদা পূরণ না করলে তুমি তর্কে জড়ায় যাও। অথচ আমরাও তো মায়ের সন্তান। আমাদের মা, আমাদের চাচি, আমাদের ফ্যামিলি, ওলামায়ে কেরামের ফ্যামিলির মহিলাদের খবর নাও। বাজার কেন, মার্কেট কেন, গুনার দিকে যেতেই মনে চায় না। দিনের বেলা তো কোথাও যায় না, রাতের বেলাও যদি কোথাও যায় বেড়াবার জন্য হাত মুজা পা মুজা বোরকা লাগায় তারপরে বের হয়। এরে মা, তুমি ভালো করে মনে রাখিও, যদি ফল ভালো খেতে চাও ভালো গাছ লাগাতে হবে। যদি দুনিয়াতে ভালো সন্তানের সুনাম অর্জনকারী সন্তানের মা বাবা হতে চাও, এক নম্বরে সন্তানের যতই তালিম দাও কাজ হবে না। মা, তোমাকে আগে ভালো আদর্শবান হতে হবে। এরে আম্মা জান, সন্তান ভালো হওয়া খারাপ হওয়া মা তোমার আদর্শের উপরে নির্ভর। তুমি যদি ভালো আদর্শবান হও, তোমার সন্তান হবে ভালো আদর্শবান সন্তান। তোমার যদি আদর্শ দুর্বল হয়, এই দুর্বল আদর্শের কারণে সন্তানও দুর্বল হয়ে যাবে। শুধু তাই না, একটা পুরা সংসার, একটা ফ্যামিলিকে যদি তুমি সুন্দর একটা ফুল বাগান বানাতে চাও, তোমাকে আগে সেই ফুলের সাথে জীবনটারে কাটাতে হবে। তোমার জিন্দেগিটাকে ফুলের মতো গড়তে হবে। আর ওই জিন্দেগি ফুলের মতো যদি গড়তে চাও, এক নম্বরে আল্লাহর কোরআন পড়ো, জাহান্নামের আযাবের ভয়ে গুনার কাজ ছাড়ো। আল্লাহর বান্দা দোয়া করলেন, পাথরের তিনের দুই অংশ সরে গেল। তৃতীয় যুবক আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, হে মালিক, আমার মতো গুনাহগার কেউ নাই, আমার মতো অপরাধী কেউ নাই, তবে জীবনে একটা ভালো কাজ আমিও করেছিলাম রে মালিক। আমি বড় গরীব, খানার কোনো টাকা নাই, বাড়ি নাই, ঘর নাই, পয়সা নাই,
এত গরিব অবস্থায় আমি জীবনটা কাটাই, মানুষের বাড়ি কাজ করে করে বেতন নেই, ওই বেতন দিয়া ঘরের বাজার করি, করলে চুলায় আগুন জ্বলে না হয় চলে না। আমি বাজার করি, আমি সারাটা দিন মানুষের বাড়ি কাজ করে করে আমার একটা অভ্যাস ছিল, আমি আমার মা বাবা বাচ্চাদের জন্য প্রিয় খানা আমি দুধ নিয়ে ঘরের মধ্যে আসতাম, গাভীর দুধ। ওই গাভীর দুধ নিয়ে বাড়িতে আসার পর সর্বপ্রথম আমি বরকতের জন্য আমার আব্বা আম্মাকে দুগ্ধ, আমি গাভীর দুধ পান করাতাম, এরপরে আমার সন্তান আমার পরিবারের দুধ পান করাতাম। ও দয়ার মালিক, একদিন আমার বাড়িতে আসতে দেরি হয়ে গেল, গভীর রাত হয়ে গেল। বাড়িতে এসে দেখি আমার মা, বৃদ্ধা মা ঘুমায় গেছেন, আমার বাবাও ঘুমায়। আমার কলিজার টুকরা বাচ্চাগুলো ক্ষুধার তৃষ্ণায় কাতরাচ্ছে, কান্না করে। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে দুধের পেয়ালাটা হাতের মধ্যে নিয়ে বাচ্চাকেও দেই না, স্ত্রীকেও দেই না, আমার মা বাবাকে দেওয়ার জন্য কিনারায় আগায় গেলাম। কিনারায় গিয়া দেখি মা বাবা ঘুমে বিভোর। আমার প্রতিজ্ঞা, আমার আব্বা আম্মাকে আগে না দিয়া আমি আমার বাচ্চাকে দুধ দিব না। আমি এখন অপেক্ষায় রইলাম, ডাক দেই না, কারণ মা বাবার ঘুম নষ্ট হয়ে যাবে, কষ্ট পাবে। আমি আমার মা বাবার ঘুমটাকেও নষ্ট না করে আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার মা ঘুমায়, আমার বাবা ঘুমায়, আমি মা বাবাকে দুগ্ধ না পান করে আমার বাচ্চাদের দিব না। আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এদিকে আমার বাচ্চাগুলো আমার পা জড়ায় কান্না করে আর বলে, আব্বু খানা দাও। আমার বাচ্চাগুলো কান্না করে মাটিতে গড়াগড়ি খায়, আমি বাচ্চাদের দুগ্ধ দেই না। আমার প্রতিজ্ঞা, আমার মা বাবাকে না দিয়ে আমার বাচ্চাগুলো দিব না। আমি এক পর্যায়ে তাকায় দেখি আমার বাচ্চাগুলো ক্ষুধার তৃষ্ণায় মাটিতে ঘুমিয়ে গেল, খালি মাটিতে, বিছানাও নাই, মাটির মধ্যে পড়ে আছে। এমন অবস্থায় আমি দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া রাত কাটাচ্ছি, আমিও বড় দুর্বল, তবে মা বাবার মহব্বতে আমি দাঁড়িয়ে আছি। এমন অবস্থায় ফজরের আজানের ধ্বনি বেজে উঠল। আজান হওয়া মাত্র আমার মা সজাগ হয়ে দেখে আমি দুধের পেয়ালা নিয়ে মা বাবার কিনারায় দাঁড়িয়েছি। মা চিল্লায় বলল, রে বাবা, কি ব্যাপার, তুমি এখন এখানে কেন, ঘুমাও নাই? মা এই কথা বলে আমার নিচে তাকায় দেখে পায়ের কিনারায় আমার বাচ্চাগুলো মাটিতে পড়ে কাছে দোয়ার অপেক্ষায় পড়ে আছে। সন্তান, আজকে ওই মা বাবাকে ভুলিয়া তুমি গুনাহের পথে দৌড়াও, তোমার মা বাবার কবরে আযাব হচ্ছে, তোমার খবর নেই। এরে আল্লাহর বান্দা, ওই মা বাবার কথা কি তোমার মনে পড়ে না রে সন্তান? কত রাতে মনে চলে গেছে, আমি অসুস্থ, বিছানায় পড়ে আছি, সব ভাই বোনেরা ঘুমায়, আমার বাবাও ঘুমায়, কিন্তু রাতের গভীরে তাকায় দেখি আমার মা ঘুমায় না, আমাকে বসে বসে পাহারা দিতেছে। আমি রাতের আধারে বললাম, ও মা, তুমি কেন ঘুমাও না? মা চোখের পানি ছেড়ে বলে, রে সন্তান, আমি যদি ঘুমায় যাই, তুই অসুস্থ অবস্থায় যদি রাতের বেলা মা বলে ডাক দাও, আর আমি মা যদি তোর ডাকে সাড়া দিতে না পারি, তুই যত কষ্ট পাবি তার থেকে আমি মা বেশি কষ্ট পাব। এই জন্য আমি মা যত চেষ্টা করি আমার চোখে ঘুম আসে না। আমি তোকে পাহারা দেওয়ার জন্য তোর মাথার কিনারায় বসে আছি। ওই মাকে যারা ভুলি আজকে আরামে খাও আর আরামে ঘুমাও, ওই মা বাবার জন্য কি একটু দোয়া করতে পারবি না? ওই মা বাবার জন্য কি একটু চোখে পানি আসবে না রে সন্তান? যেই মা বাবার অক্লান্ত জিন্দেগির পরিশ্রমে আজ আমি এত দামি হয়ে গেলাম, এত সুন্দর সম্মান পেলাম, ওই মা বাবার কবরে রাখিয়া যারা আজ এতিমের মতো আছো, আমার নবীও বড় ইয়তীম,
মা নাই, নবীর বাবাও নাই। আমার নবীকে পায় কাফের বেঈমানেরা যখন মারে, নবী কান্না করেন আর বলেন, হে আল্লাহ, সন্তান মারলে মা বাবার কাছে যায়, বাবা মারলে মায়ের কাছে যায়। ও আল্লাহ, আমার মাও নাই, বাবাও নাই। এই বেঈমানেরা কত কষ্ট দেয়, তুমি রহমতের চাদর বিছায় দাও রে আল্লাহ। তবে আমি এত মা হারায় বাবা হারায় যত কষ্টে আছি, আমার উম্মতের জন্য আমার দিলটা বড় মহা ব্যথিত হয়ে আছে। ও আল্লাহ, তুমি আমার উম্মতের মাফ করে দাও। আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, এশার নামাজ পড়ে নবী আমার হুজরার মধ্যে ঘুমায় পড়লেন। রাতের গভীরে তাকায় দেখি নবীকে ঘুমের বিছানায় দেখা যায় না। কোথায় গেল আমার মায়ার নবী? আমি মনে মনে ভাবলাম বোধহয় অন্য কোন বিবির ঘরে গেলেন নাকি। খুঁজে খুঁজে দেখলাম না, নবী অন্য কারো বিবির ঘরে নবী যান নাই। আমি খুঁজে খুঁজে গিয়ে দেখি কবরস্থানের কিনারায় আমার নবী কান্নায় বিভোর। আমার নবী চোখের বাড়ি ছেড়ে কান্না। আমি ওখান থেকে দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে হাজির, নবীও পেছনে পেছনে এসে হাজির হয়ে গেলে। এরে নবীর উম্মতের দল, ওই নবীর জন্য কি মায়া হবে না রে উম্মত? আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে নবীর সুন্নতের মালাটা গলায় লাগাও। এরে নবীর উম্মতের দল, কবরে যাওয়ার সময় 3টা সাদা কাপড়, আর কোন পরিচয় থাকবে না রে বাবা। তুমি ধনী না গরিব, কোন দল করো, কোন দরবারে যাও, কোনো পরিচয় নাই। যদি তুমি কবরে যাওয়ার পর 3টা প্রশ্নের জবাব দিতে পারো, রবের পরিচয় দাও, ধর্মের পরিচয় দাও, রাহমাতুল লিল আলামিনের পরিচয় দাও। যদি তুমি রবের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারো, জবাব দিতে পারবা রব্বি আল্লাহ, আমার রব হলেন একমাত্র আল্লাহ। তুমি যদি ধর্ম ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত আমল করো, জবাব দিতে পারবা দীনিয়াল ইসলাম, আমার দিন ধর্ম হলো একমাত্র ইসলাম। আর এই জমিনের মধ্যে যার রবের সাথে পরিচয় নাই, ধর্মের ইসলামের আমলের সাথে পরিচয় নাই, নবীর সুন্নতের সাথে পরিচয় নাই, ওই বান্দা বলবে হা হা লা আদরি লা আদরি লা আদরি, আমি জানি না জানি না জানি না, আমি চিনি না কে নবী, কোন ধর্ম আমি চিনি না, আমি রবেরও চিনি না। আল্লাহ তখন অর্ডার করে দিবে, ওরে ফেরেশতা কবরের মধ্যে জাহান্নামের আগুন জ্বালায়া দাও। আল্লাহর অর্ডার হয়ে যাবে, একটা নয়, দুটো নয়, 99টা সাপ। দুই পার্শ্বের মাটির চাপ, কবরের মাটির এমন চাপ, চাপের কারণে পাজরের হাড় চুরমার হয়ে যাবে। ওই কবরটা জাহান্নামের আগুনে ভরে যাবে। ও নবীর উম্মতের দল, তখন ডানে বামে তাকানোর কোনো সুযোগ হবে না। আল্লাহর কোরআন সত্য, নবীর কথা সত্য, গুনাহগারের জন্য কবরে আযাব হবে তাও সত্য রে বাবা। আল্লাহর কাছে তওবা করে নাও রে মালিক, এই ময়দানে আমার মতো গুনাহগার কেউ নাই। আজ তোমার দরবারে বৃষ্টির সময়, মেহেরবানি করে তওবা করতে চাই, তুমি আমার তওবা কবুল করে নাও। জীবনে আর নামাজ ছাড়বো না, বেপরদায় চলবো না, মা বাবাকে কষ্ট দিব না, জীবনে আর আলেম ওলামাদের বিরোধিতা করবো না, সুন্নতের বিপরীত চলবো না রে আল্লাহ। ও আল্লাহ, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। গুনার কারণে আমার দিলটা পাথর হয়ে গেল, চোখে পানি নাই। ও আল্লাহ, এই ময়দানে কান্নাওয়ালা কে আছে? তার উসিলা আমাকে মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ, আজকে এই বৃষ্টি কাদার পানির মধ্যে তোমাকে ভুলি নাই, তুমিও
তুমিও আমাদেরকে গুনাহগার বলে তাড়ায়া দিও না। গলায় ছুরি আসবে, মরে যাব, তারপরও গুনাহের পথে যাব না। তওবা করার যদি খাঁটি নিয়ত হয়, খাঁটি তওবার নিয়তে দুটো হাত আমার আল্লাহর দরবারে দেখায়া দাও। আয় আল্লাহ, সবার হাত আপনি কবুল করে নেন, আমাদের তওবা কবুল করে নেন, তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায় দেন, জাহান্নামের ভয় অন্তরে ঢুকায় দেন। আয় আল্লাহ, বেশি বেশি নেক আমলের আগ্রহ বাড়ায় দেন, গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায় দেন। আয় আল্লাহ, নবীজির সুন্নাতওয়ালা জিন্দেগি আমাদের দান করেন, আমাদের তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন। আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। রব্বিরহামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। बता हमको तेरे राह की तरफ है, तेरे राह पर चला हमको खुदाया। बेगुनाह न गुज़श्त बरमा साअते, बाहुजूरी दिल न करदम ताअते। या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, ताके देखो मुझ में तुझको एक नजर। आय अल्लाह, कुदरतेर नजर दिया ताकाय देखेन, এত কাদা পানি বৃষ্টির মাঝেও আপনার বান্দারা এখানে হাজির। কত উলামায়ে কেরাম, কত সাদা দাড়িওয়ালা হাজী সাহেব, আয় আল্লাহ, কত যুবক, কত ব্যবসায়ী, কত চাকরিজীবী, কত ড্রাইভার, কত শ্রমিকরা ময়দানে হাত উঠিয়েছে রে আল্লাহ। বসারও জায়গা পায় না, দাঁড়ায় দাঁড়ায় দ্বীনের কথাগুলো শুনলেন। পর্দার আড়ালে কত মা বোনেরা হাজির। আয় আল্লাহ, আমরা টাকার জন্য আসি না, আমরা জাহান্নামের আসামি, গুনাহগার। জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আপনার দরওয়াজা ছাড়া আর কোন দরওয়াজা নাই। আয় আল্লাহ, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গুনাহ করেছি, ওই গুনাহগার বলে তারাইয়া দিয়েন না রে মালিক, গুনাহগার বলে ফিরাইয়া দিয়েন না রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আপনার দরওয়াজা ছাড়া আর কোন দরওয়াজা নাই। মেহেরবানি করে আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন। ও আল্লাহ, আপনি যদি ক্ষমা না করেন, গফফার নামটা কেন রাখলেন? আপনি যদি ক্ষমা নাই করেন, রহমান নামটা কেন রাখলেন রে আল্লাহ? আল্লাহ, আমরা তো আপনার আদরের বান্দা, আপনার আদরের নবীর উম্মত। নবীর মুহাব্বতে আমাদের মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ, ইজ্জতের গ্যারান্টি দিয়ে দেন রে আল্লাহ। জীবনে কোনো গুনাহ ছাড়া কিছুই দেখি না রে মালিক। ফুলের মতো জিন্দেগিটা গুনার দ্বারা কাটায় দিয়েছি রে আল্লাহ। জীবনে কোনো আমল করতে পারি নাই রে মালিক। এ জীবনে না করিলাম বন্দেগি, এ জীবনে না করিলাম বন্দেগি। গুনাহ করে কাটাইলাম জিন্দেগি, গুনাহ করে কাটাইলাম
না জিন্দেগি তওবা করে আবার তওবা ভাঙিলাম তওবা করে আবার তওবা ভাঙিলাম আল্লাহ আমাদের আপনি মাফ করে দেন অবশেষে খাঁটি তওবা করিলাম অবশেষে খাঁটি তওবা করিলাম সকলেরই দরজা হইতে ফিরিয়া আপনারও দরজায় রইলাম তাকায়া আপনি যদি মাফ না করেন বান্দারে আপনি যদি মাফ না করেন বান্দারে বলে না আপনার বান্দা যাবে কারদারে বলে না আপনার বান্দা যাবে কারদারে আদর করিয়া মানুষ বানায়া আদর করিয়া মানুষ বানাইয়া কেমনে দিবেন জাহান্নামে ফালাইয়া কেমনে দিবেন জাহান্নামে ফেলিয়া বান্দা যখন জাহান্নামে জ্বলিবে বান্দা যখন জাহান্নামে জ্বলিবে কেমনে মাওলা চাইয়া চাইয়া দেখিবে আয় আল্লাহ তাআলা আপনার কি একটু মায়া হবে না রে মালিক আয় আল্লাহ এই ময়দানে তাকায় দেখেন কার চোখে পানি আয় আল্লাহ টাকা বাড়ায়া বাড়ি হারায়া কেউ কাঁদে না এই ময়দানে কেন কান্না করে জাহান্নামের আগুনের ভয় আয় আল্লাহ আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই কাউকে জাহান্নামী হিসাবে ফিরাইয়া দিয়েন না রে আল্লাহ দুনিয়ার সূর্যের গরম সহ্য করতে পারি না বেতের বাড়ি সহ্য করতে পারি না ওই অন্ধকার কবরে মাটির চাপ কেমনে সহ্য করব মাটির চাপ সহ্য করতে পারবো না রে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারবো না রে মালিক পর্দার আড়ালের মা বোনেরাও মাফ করে দেন ওলামায়ে কেরামদের মাফ করে দেন ব্যবসায়ী চাকরিজীবী যুবক মুরব্বী সবাইকে মাফ করে দেন আয় আল্লাহ মাদ্রাসা কবুল করে নেন মসজিদ কবুল করে নেন আয় আল্লাহ সহযোগিতাকারী যারা সবাইকে কবুল করে নেন